Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا ولصلاح الذرية آخر الدنيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بك من شر ما خلق أعوذ بك من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين رفشنا والظالمين يا قوي يا متين رفشنا والظالمين يا قوي يا متين رفشنا والظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم
يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم شهادة لله رضي الله تعالى عنه أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر لما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك بعبد فضلك المعظمه والسمع المثلي والفتح على كل خير وان تتفضل علينا بكل خير وان تعاملنا معاملتك لاهل الخير وان تفضل في ديننا وانفسنا واولادنا واهلنا واحبائنا وجماعتنا ومكاسبنا من كل فتنة وبؤس وضائر إنك ولي كل خير ومدد بكل خير متفضلا بكل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا وذاتك سر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا وذاتك سر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا وذاتك سر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. 105 ya. Surat Yusuf 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'ah. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus
أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Allah ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'alima. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ka'ayyin tawi pirang-pirang min ayatin apane ayat fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Betapa banyak tanda-tandanya Gusti Allah yang mereka lewati, yang mereka lihat, yang gede langit lan bumi.
Yamuruna iku padha liwatan kabeh alaiha ing atase ayat. Nah, maksudnya menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah baik di langit maupun di bumi. Tapi wahum anha mu'ridun, utawi wong akeh anha saking ayat itu mu'riduna padha melengos kabeh. Cuma sayangnya ayat itu tidak mereka pikirkan, tidak mereka tafakuri, yang mestinya ketika ditafakuri akan mengantarkan pada makrifat atau mengenal Gusti Allah. Kan cara kita mengenal Allah kan dengan cara membaca tanda-tanda Gusti Allah. Nah, Gusti Allah niku memberikan tanda-tanda wujudnya, tanda-tanda keberadaannya itu langit dan bumi banyak sekali. Bahkan langit dan bumi sendiri itu sebagian dari tanda-tandanya Gusti Allah. Min ayati an khalaqakum min turab. Di antara tanda-tanda kebesarannya yang menciptakan kamu dari turab atau dari tanah. Min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda dari Gusti Allah adalah Allah menciptakan bagi kalian istri yang membuat kalian menjadi nyaman. Termasuk tondo-tondo kebesaran Allah itu kenyamanan yang kita dapatkan dari istri kita. Ya, termasuk ketidaknyamanannya juga nih Bu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi. Di antara tanda-tandanya lagi adalah penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan bahasa dan warna kulit kalian. Bapaknya siji ya Nabi ada ini kok keturunannya beda-beda kulitnya. Ono sing putih, ono sing irengnya, ono sing ireng punteng, ono sing cukup ireng mawar ya. Semacam itu. Wah, khilaf al-sinatum wa alwanikum. Min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah lagi adalah tidurmu di waktu siang dan malam, di waktu malam dan termasuk turun itu ayatnya Gusti. Kalau sandingnya jenengan turun aku diganggu nih mungkin sedang menunjukkan ayatnya Gusti. Min ayatihi ayyusilat yaha. Di antara tanda ayat oleh ayat itu salah dan ayat selatiyaha Allah mengirim angin. Ayat Gusti Allah kabeh iki. Cuma ayat yang begitu banyak itu, bahkan itu ayat yang disebut yang dirinci, yang tidak dirinci banyak sekali. Allah hanya menyebut secara global. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Akan aku tunjukkan kepada mereka ayat-ayatku di muka bumi ini, di alam semesta ini. Kemudian bahkan wafi anfusi dalam diri mereka. Kalau tubuh kita banyak sekali ayat-ayat Gusti Allah. Sakit kanan ini. Al-Ghazali itu ngajak ayo kita berpikir apa ayat Allah di dalam tubuh kita. Detil nih loh. Ngajak berusaha mendetilkan. Bagaimana kita, mata kita kok bisa menangkap, bisa melihat. Ilmu tidak mampu menjangkau kecuali hanya perangkat di mata itu ini. Kalau salah satu saja rusak maka sudah nggak bisa lihat. Sehingga istilah optik, istilah pupil, retina dan sebagainya itu. Kita pakai itu sebenarnya buat pakai mas, kan itu pakai minus atau nanti biar minus itu pakai kacamata aku jadi normal atau plus semacam itu. Ilmu hanya mampu menjaga sejauh itu saja, tapi nggak mampu kenapa kok bisa melihat. Bagaimana dengan kita bisa bersuara? Ilmu hanya menjangkau karena di situ ada namanya pita suara. Kalau dia rusak maka sudah nggak bisa suara. Tapi sistem kerjanya kita nggak ngerti.
Bagaimana nopo telinga bisa mendengar? Ilmu hanya bisa menjangkau kalau di situ ada namanya trigger atau gendang telinga. Kalau dia rusak maka tidak bisa mendengar lagi. Tapi sistem kerjanya orang ngerti. Wah, masih banyak sekali dalam tubuh kita ini. Bahkan ada yang semuanya meyakini dalam tubuh kita ada namanya ruh. Tapi nggak ada satupun orang yang bisa mendefinisikan ruh itu. Sampai ini wa yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada Muhammad tentang ruh. Apa nyawa itu apa toh? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ruh itu bagian dari rahasia Tuhan dan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Ilmu kalian sedikit. Termasuk yang tidak bisa kamu jangkau adalah hakikat ruh. Tapi kita merasakan itu dari saya urip berarti ono nek ruh dicabut berarti mati. Ini sebenarnya ruh iki kepiye? Nek nek film-film lah wujudnya koyo mirip karo fisik itu kan yo itu imajinasi kan. Tapi nggak tahu kita ruh itu seperti apa. Wah, dalam tubuh kita itu kenapa kita punya kelamin yang berbeda? Terus kemudian kok jenengan juga pernah singkaku, pernah milih, aku pengen jadi wong lanang, aku jadi wong itu, bukan gitu, bukan pilihan kita, di luar kendali kita. Nah, itu semuanya ayat yang ini pun. Cuma wa'um anha muridun. Kebanyakan manusia itu anha muridun, berpaling darinya, maknanya tidak menjadikannya sebagai bukti, tidak memikirkannya sebagai bukti anaknya Gusti Allah. Jadi kalau wong mungkin kalau tafakur itu mengantarkan kita mungkin. Jadi semua yang keteraturan ini nggak mungkin begitu saja, pasti ada yang mengaturnya di balik itu. Nah itulah kemudian kita diantarkan pada Sang Pencipta yaitu Gusti Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, dalam diri. Wa ma yu'minu lan orang imani sapa aksaruhum akeh-akeh menungso billahi kelawan Allah illa wa hum angin hale utawi aksar iku musyrikuna itu padha nyembah kabeh. Dan mereka itu tidak mengimani Allah kecuali disertai dengan menyekutukannya. Jadi dengan menyembah berhala, ya. Ya iman Gusti Allah tapi menyekutukan. Makanya iman saja nggak cukup kan? Kata Nabi, man mata min ummati la yusyriku billah dakhala jannah. Siapapun di antara umatku kok mati tidak menyekutukan Allah, pas mati tidak menyekutukan Allah, maka pasti nantinya dakhala jannah. Wa in zana wa in saraq, kata Nabi, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina. Wa in zana wa in saraq, senajan zina, senajan nyolong, tetap bakalane. Persoalan zina dan nyolongnya nanti akan diperhitungkan oleh Allah, akan dihukum dulu, akan mau bersaksi Allah. Tapi modal masuk surganya sudah dapat, jadi Allah mati dalam posisi tidak menyekutukan. Karena iman saja tapi menyekutukan nggak sah iman ini. Mana nih? Wa ma yu'minu billahi illa wa hum musyrikun. Mereka tidak mengimani Allah kecuali disertai dengan menyekutukannya. Ini ampun kaget. Nah, normalnya kita baca sejarah, kemudian dialognya orang-orang musyrik Mekah itu yang sering kali menyebut asmane Gusti Allah. Wallahi la'aqtulanna Muhammadan. Demi Allah saya akan membunuh Muhammad ini. Ono. Salah ngoten iki. Anak mata ini Kanjeng Nabi kok muni demi karena orang-orang Mekah itu menyembah Allah tapi sambil juga menyembah berhala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun.
Afaminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Afaminu ana to mongko padha ngiman padha ngrasa aman sapa akeh ngaman an ta'tiyahum saking yen nekane akeh apa ghasyiyatun apa napa niku apa perkara ingkang nungkepi. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksaan Allah yang meliputi mereka? Apa pedi ora bakal disiksa Allah? Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun perkara sing nungkepi min adzabillahi saking siksane Gusti Allah. Au ta'tiyahum utawa mekenan utawa nekani ing wong akeh pasatu kiamat baghtatan kelawan ujug-ujug. Ataukah mereka merasa aman ya, tidak kedatangan kiamat secara tiba pikirannya kiamat masih jauh terus tiba-tiba jebule wis kiamat ya tak ya sa'atu baghtah wa hum halak wong akeh iku la yashkuruna ora padha ngerti kabeh. Mereka tidak ngerti, tidak merasakan waktu datangnya. Karena kiamat itu sebenarnya namun Gusti Allah. Kanjeng Nabi pun boten diparing pirsa, tidak diberitahu kanjeng Nabi yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan kegerangan adanya? Ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan kiamat hanya ada di sisi Tuhan. La yujalliha li waqtihi illa hu. Tidak ada yang tahu kapan waktunya kecuali hanya dirinya. Allah mawon jeneng Nabi mawon mboten pirsa. Bahwa Nabi hanya tahu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tapi kapan-kapannya mboten bertos. Ini pembenaran kami ini yang nggak pernah tahu ya. Nah ini afa'aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul dawa sira Muhammad ailahum hadhihi utawi iki iku sabili iku dalan ingsun. Ad'u yakni dalane berupa apa? Ad'u rupane yaiku ajak sapa ingsun ilallahi maring Gusti Allah taala. Inilah jalan, yakni jalan dakwah, jalan mengajak nang ngene Gusti. Iku hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili jalan-jalan. Ini jalan ajak. Belakangan mau ngajak-ajak itu dianggap mengganggu hak asasi manusia dan ngajak. Hadhihi sabili ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah. Ala basiratin iku ing atase hujjah te argumen ana utawi ingsun wa man lan wong ittaba'ani kang anut sapa man ingsun. Saya dan orang yang mengikuti saya itu berada pada hujjah yang benar, pada argumen yang benar, dalil yang nyata, maksudnya dalam kebenaran. Jadi aku di atas kebenaran, juga orang yang mengikuti. Nah, ini dalil bahwa kita ini asalkan ittiba dari kanjeng Nabi itu mesti kena bener. Makanya dan sunnah ini ono sing sunnatul huda ini dicontohkan persis oleh kanjeng Nabi. Ada yang sunnah bil istihsan atau sunnah mustahsanah, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi tapi tetap dianggap sunnah, maka disebut sunnah mustahsanah. Dasarnya apa? Dasarnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa mempelopori, membuat sunnah, mempelopori suatu kebaikan, maka baginya pahalanya juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah itu berarti orang namanya pun sunnah hasanah.
Jadi perilaku yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu tapi dianggap baik itu namanya sunnah hasanah gitu. Cara hadis Nabi itu apa? Sunnah hasanah. Bukan bid'ah hasanah, itu apa? Sunnah hasanah. Orang bid'ah hasanah. Istilah bid'ah hasanah itu kan muncul gara-gara pengendikan Umar bin Khattab ketika beliau berhasil mengumpulkan orang-orang sholat tarawih berjamaah, ya, yang mana sebelumnya nggak pernah ada sholat tarawih kok berjamaah. Masa Umar bin Khattab kumpul ya, saya ini bahkan itu sholat di tempat yang sebelum saya ini jamaah baik. Beliau perintahkan Ubay bin Ka'ab. Jadi manusia pertama yang menjadi imam sholat tarawih adalah Ubay bin Ka'ab atas perintah Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah berjalan dia mengatakan nikmatil bid'atu hadzihi, betapa indahnya bid'ah ini. Umar bin Khattab. Nah, kemudian dari situ untuk istilah bid'ah yang baik, hasanah. Umar bin Khattab itu ada dalam tabi'u sunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin, ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan setelah itu termasuk khulafa'ir rasyidin dan Umar bin Khattab. Nah, pada Nabi itu pernah menyebut sebelumnya itu ada nanti satu kebaikan-kebaikan yang diciptakan, yang diprakarsai oleh umatku yang oleh Nabi disebut sebagai sunnah hasanah atau sunnah mustahsanah. Nah, sunnatul huda itu sunnah yang dicontohkan Nabi untuk sholat qobliyah ba'diyah, itu sunnatul huda. Sunnah mustahsanah itu satu yang dinilai kebaikan tapi nggak ada data pernah dilakukan oleh Nabi atau sahabat. Nah, ini sunnah mustahsanah. Lo apakah boleh seperti itu? Boleh. Di luar ibadah mahdhah, karena dalilnya nopo al-aslu fil ibadat at-tauqif. Dalam hal ibadat itu hukum asalnya adalah tauqif, mengikuti contoh. Seperti sholat itu rawu yang dengan berkreasi, aku zuhur 6 rakaat. Nah, itu berkreasi dalam ibadah itu namanya. Tapi ketika itu di luar ibadah mahdhah, meskipun nilai ibadahnya ada, semua itu juga nilai ibadah ya. Tapi bukan ibadah itu ciri untuk aturan mainnya, ada syarat rukunnya. Namanya itu ciri-ciri ibadah mahdhah. Ada ibadah yang semi atau muamalah, maka hukum asalnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dalam bermuamalah hukum asalnya diperbolehkan, kita boleh berkreasi sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip seperti prinsip keadilan, prinsip kebenaran, tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menipu. Ya, tidak boleh berbuat sesuatu yang horor atau yang tidak jelas endingnya, lagi muamalah namanya. Tapi ini istilah sunnah mustahsanah. Nah, teriki sih baju terakan gitu. Ala basiratin ana wa mani tabani. Nek anut Kanjeng Nabi itu mesti bener. Oke. Makanya kemudian sebagian ulama itu fanatik betul terhadap sunnah Nabi. Sehingga dia nggak mau itu berbuat sesuatu kecuali bahwa itu nyontoh bener sih dicontohnya Kanjeng. Sampai mikwator ke ngantek mangan semongko ora gelem. Padahal jelas riwayatnya Nabi dahar semongko. Mulai goro-goro belum ngerti carane Kanjeng Nabi dahar semongko. Dirisi segitiga, apa disendoli, atau seperti apa, apakah di jus, cepat jelas betul di jus. Kalau di jus paling manual, betul Pak. Dulu belum tahu, saya hanya mau mengamalkan. Orang punya pilihan seperti itu, ada banyak ulama-ulama seperti itu. Tapi kemudian mereka tidak sambil menuding orang-orang yang berkreasi. Dituding aku salah ini bid'ah ya. Enggak. Karena menuding bid'ah itu bagian dari bid'ah. Lu kok sadar bagian dari bid'ah? Karena Nabi dulu tak pernah menuding itu. Kalau kamu menuding berarti kan kurang kalau Kanjeng Nabi.
Gimana? Nabi itu nggak pernah menukil. Justru ketika kita banyak rekaman-rekaman itu ya, rekaman maksudnya data-data kreasi sahabat yang kemudian ditakrir atau kemudian disetujui oleh Nabi. Misalnya mimbar, itu kan mimbar ini podium ini namanya sih. Mimbar itu ono tangganya. Itu mimbar itu bukan kanjeng Nabi, itu sing gawe yang punya ide itu bukan kanjeng Nabi, sahabat dari Najjar. Jadi nyawang ada khutbah kok Nabi ini kok hanya lendetan apa caga ini kan zaman itu yang kurma itu tempatnya nggak tinggi, padahal jamaah katakan apa kayak ketok. Atau sahabat ini ngatur keluar dan mungkin mimbar terus kumpul silakan. Nah terus beliau mulai pakai mimbar. Ini para ulama seperti Syekh Muhammad bin Alawi dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, metodologi para ulama salaf dalam memahami nas. Itu beliau menyampaikan itu para ulama menjadikan ini sebagai bukti bahwa tentu itu tidak setiap yang tidak didhawuhke Nabi itu pasti terlarang. Itu nggak Nabi nggak pernah gawe apa? Enggak. Itu ide muncul dari sahabat. Nabi membenarkan membiarkan. Itu kreasi sebenarnya. Sehingga ketika kita bayangkan Nabi itu di era sekarang, apakah Nabi pasti akan melarang kreasinya sebagian umat Islam yang pintar berkreasi itu? Tapi itu bukan namanya sunnatul huda. Sunnatul huda itu yang itu saya mesti bener. Nah, kreasi itu ya bisa bener bisa salah, istihad. Kata Nabi manistahad, barang siapa mau beristihad kemudian benar, baginya pahala. Beristihad kok salah, baginya pahala 1, atau sampai dosa sesat. Istihad maksudnya yang nggak boleh jelas, nggak boleh itu adalah sesuatu yang baru yang bertentangan atau berlawanan, bertabrakan dengan syariat. Kalau nggak bertabrakan, fine. Seperti apa nggak boleh? Mushaf. Rano zaman Nabi ono mushaf, kemudian ono warna-warni, dan ini gambaran ono niku. Harokatnya munculnya itu sudah era-era belakang. Di zaman Nabi, Quran dihafalkan oleh para sahabat-sahabat di Wono sing hafal sebagian dari sing apal wuto pun nggak banyak sekali. Ada nggak? Di era Abu Bakar lah kemudian Quran dibukukan atas usulan Umar bin baru dibukukan. Bukan orang tulisannya Arab kuno, ini tidak ada titik, tidak ada harokat. Ini dengan Arab beda ke baksa, urano, titik, jim, ha, kho, biar bulan beda. Singson berhubung Arab. Nah kemudian di era Bismillah Ali bin Abi Thalib mulai disakali. Dan Quran mulai menyebar kemana-mana. Orang non Arab sudah mulai baca, mereka bingung bacanya tulisan koyo cacing ini ya. Rano di era no harakate, mulailah kemudian itu namanya kreasi tapi tidak bertentangan dengan syariat. Pokoknya agar mengikuti kanjeng Nabi ala basyiratin ana wa malit tabani. Orang yang mengikuti Nabi itu pasti benar. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallahi lan maha suci Allah wa ma ana wa ilahi sunku minal musyrikina. Setengah saking golongane wong musyrik. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun min qablika saking sadurung illa rijalan kejaba ing pira-pira wong lanang nuhi ingkang paring wahyu sapa ingsun. Ana riwayat yang lain yuha ilaihim. Jadi wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilaihim. Tapi ada riwayat Asyir yang biasa kita gunakan nuhi ilaihim.
Aku tidak mengutus dari sebelum kamu kecuali para pria. Ingat, Rasul itu pasti pria. Betul nonton perempuan itu kok jadi Rasul itu betul nonton. Pasti pria. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Nuhi ingkang paring wahyu sapa ingsun ilaihim maring rijal min ahlil qura saking pira ahline pira-pira napa niku negeri atau amsor atau pira kota. Maksudnya bukan pedalaman bukan ahlul bawadi, bukan orang-orang pedalaman, mesti wong kota. Para rasul itu orang-orang yang punya peradaban misalnya. Afalam yasiru ana ta mongko ora padha lumaku sapa ahli Mekah fil ardi ing dalam bumi fayang guru mongko terus ningali sapa ahli Mekah kaifa iku kepiye kana ana akibatul ladina pungkasane wong akeh minta bilang sadurunge ahli Mekah. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi untuk melihat bekas-bekas bagaimana endingnya umat-umat sebelum mereka? Bekas-bekas itu waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw. Demi yakti utawi panggonan akhirat ini swarga iku khairun luwih bagus lil ladzina taqaw kedhi wong akeh taqaw kang padha takwa sapa alladzina. Afala ta'qilun ana ta mongko ora padha mutek sapa sira kabeh. Afala ta'qilun niku artine ngoten niku Pak nggih. Nek diterjemahkan Indonesia kita buka-buka di buku terjemahan apakah kamu tidak berpikir? Nah, tidak berpikir itu makanya afala tadzakkarun, afala tatafakkarun. Afala ta'qilun itu kalau kira mutet kamu udah jalan bahasanya. Diksi itu pasti ada pesan. Kenapa Allah memilih diksi ini kok nggak pakai diksi itu? Pasti ada pesannya di situ. Jadi kosakata kasar itu muncul ya karena ada memberi nilai. Mesti berbeda afala tatafakkarun kalau afala hatta idza stai'asa hingga ing dalem nalikane wis putus asa sapa ar-rusul para utusan. Yang mana utusan itu banyak sekali ya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Jadi rasul itu ming sing wajib kita kenali namun sing disebutkan yang Quran ada 25. Tapi selain itu masih banyak ada rasul-rasul yang aku ceritakan padamu dan banyak rasul yang tidak aku ceritakan padamu itu dari Allah dan Nabi wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Jadi setiap bangsa pernah ada seorang rasul. Wa min ummatin illa khala fiha nabi wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasulah. Wa dhannu lan padha napa nyono sapa rasul-rasul padha niyakini sapa rasul annahum ing sak temene rasul kok kudzibu ngoten. Jadi kok kudzibu utawa kok kudzibu. Nah, kudzibu jadi didustakan. Mereka yakin itu didustakan. Terusnya rada dipercayai. Utawa pada kudzibu sebagaimana qiraahnya Asyim yang biasa kita baca pada kudzibu tanpa tasdid jadi ditipu mana. Kudzibu itu dapusi, nek kudzibu dianggap ngapusi. Kudzibu didustakan. Jadi orang percaya itu namanya tidak dipercaya, namanya kudzibu. Itu tidak dipercayai atau dianggap dus. Kalau kudzibu tanpa tasdid berarti diapusi. Setelah para rasul itu meyakini bahwa mereka telah ditipu oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, akhlafu mawa'akum minan nasri ya annahum qad kudzibu. Berarti nek kudzibu diapusin itu annahum kembali ini bagiannya kembali ke umat. Umat itu merasa ditipu. Hatta idza stayasar rusul
Jadi para utusan ini sudah putus asa akan keimanannya umatnya juga menganggap telah ditipu oleh para rasulnya. Ya musuh jalan menang, jebule tetap kan kalah. Bahkan yang saya ngomong, Umar bin Khattab itu belum pernah. Waktu itu ngatur tajam Nabi. Jadi Nabi tenang. Nanti baru apa? Nabi sudah menginformasikan bahwa kita itu nanti akan masuk Mekah dengan penuh keamanan, dengan bisa akan sampai kita akan menunaikan nusuk haji, kemudian kita bisa sampai halku, sampai selesai maknanya, sampai tahal. Tapi ternyata kan ditahan, nggak boleh masuk tanah haram. Itu Nabi menjanjikan nih, dilawan mawon. Kayak aturin mana itu loh, perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah perjanjian yang coro delok poin-poin yang merugikan umat Islam, mengikuti secara zahir poin-poin merugikan umat Islam. Tapi Nabi tahu di balik itu ada manfaat besar dari perjanjian yang seolah kalah ini. Kan di situ ada akhirnya gitu. Jawabannya Nabi itu pun belum. Allah itu sudah menjanjikan, tapi Allah sudah menjanjikan kapan-kapannya. Kita harus yakin bahwa nantinya kita akan bisa melakukan ibadah haji dengan sentosa, dengan aman. Ini burung saatnya saya ini berarti menurut. Nah ini sama. Mereka merasa ditipu oleh para utusannya, para rasul. Rasul menjanjikan kemenangan, menjanjikan kejayaannya ural. Wadhannu annahum qad kubiru. Wes mereka sudah merasa ditipu, ja'ahum monggo teko ing wong akeh apa nasruna pertolongan ingsun. Baru datanglah pertolonganku. Tolong itu kowe medhuo ning ngisormu nemu emas bongkahan. Oh, wis medhuk wis mandak wis pirang-pirang kilo. Wah, dapusi padahal mengkerek sakilan. Orang yo mengkerek sakilan iku sak kedukan jane wis tekan. Wis ngrasa ning dapusi ya. Kadang kita ngoten niku, Pak. Urung tekan gone wis putus asa dulu. Nggih. Padahal Allah wis janjikan nggih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Itulah siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan aku tunjukkan jalan. Manjadda jalan teman-teman kalian nemu. Pak, teman-teman nemu. Padahal mengkerek salah kadang jadi kira-kira gimana? Yang pandek kok yang mengkerek salah kakak ketemu malaman. Berarti kedua-kedua itu dijanjikan tuh kedua mesti nemu bongkahan. Kurang aku sih. Bos-bos orang perasaan anak harus jadi orang. Kelahiran itu pasti saya mengkerek. Waktu dari mereka sudah merasa ditipu, terus kemudian mereka mendustakan para rasul itu sampai mengaku si Jibril. Fajahu nasruna. Fanut dia membuat diselamatkan. Sokoman wong nasyakukan nomor itu tidak ini nggak sakit seperti ada sebagian fanunji dan nasya. Fanunji dan nasya, fanunji dan nasya. Walairatu baksuna lan ora ditolak apa baksuna siksa ingsun anil qaumil mujrimina saking kaum al mujrimina ingkang padha nggawe dosa kabeh. Lapa dekana yektine teman-teman ana iku fi qasasihim ing dalam kisah para utusan apa ibratun apa ibro itu pelajaran lil albab kanggone wong sing padha duweni akal, sing gunake akal. Berarti orang yang berakal kisah para rasul itu mengandung ibro atau pelajaran. Maka nah hadisan orang ono apa Quran itu hadisan itu ucapan iftara ingkang digawe-gawe. Quran ini bukan sekedar ucapan yang dibuat-buat. Ini benar-benar kawasan dari Gusti Allah. Walakin tasdiqan dari baini yadayhi, tetapi ini Quran itu benerke kitab sing sadurunge. Ini Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Kitab Allah ada berapa? Itu turun 104. Cuma yang kita kenali, kita wajib kenali secara rinci namun sekawan. Wa tafsilatul li syai'in lan penjelas segala sesuatu.
Penjelas segala sesuatu napa mawon wonten teng Quran. Tafsilan kulli syai'in iki manane. Apa mawon? Ma farrona fil kitab min syai', tapi tidak melewatkan satu apapun di dalam Al-Qur'an mesti ono. Ono jawabannya kabeh. Boleh tasik kemudian saya pernah menceritakan juga ada seorang ulama namanya pun Abdul Muhammad Abdul Jai. Iku Allah ya jika yang kau durung gawe kok najasun najis. Pertama, kalau dengan istinja kok pakai batu atau semacamnya, kemarin sudah dijelaskan semacamnya itu tidak harus batu ya, boleh pakai tisu, pokoknya benda padat yang bisa membersihkan tidak dihormati syarat. Ya seperti tisu. Syaratnya barang najis itu durung garing. Karena wis kadung garing ya sudah pakai air. Iya mau ngisi jam itu kok lepetan jam 8. Garing no. Walayan takilalan itu durung pindah. Durung pindah ini. Apa najisnya masih di tempatnya. Maksudnya itu di tempat keluarnya. Orang. Kalau dia sudah berpindah, nah ya, pindahan itu langsung dibakari. Walayat peralan orang agar tepung alih ngatasi najis atau najisun nasafol tidak kena najis yang lain. Kena najis yang lain berarti butuh pakai air. Walayat jawiza atau kalau dia orang kakek ini. Walayat jawiza sokha tahunan orang melewati tidak melampaui sokha. Sokha itu bagian bokong yang saling mengatur. Ketika meler-meler nanti tekan menjuri sopan itu melampaui itu berarti butuh pakai air. Wah hasafa tahulan hasafai tidak melampaui hasafai. Meler-meler nanti menjadi hasafah sampai kepala zakat. Walau isi bau mau rata tenan banyu, nanti kadung tenan banyu malah wajib pakai air sisa. Makanya sing dokter nang godhong, kemarin saya sampaikan godhong itu boleh sah, tapi justru malah sing garing. Nek godhong sing teles dia pertama tidak bisa membersihkan karena saking halusnya. Nek pemane sing malah teles kena bun, malah tambah ra iso diupakan, malah sing garing kelaras dan sebagainya niku. Godhong sing teles padahal sok ono ulere. Peper malah maknyas. Ular sengenge. Wa yakuna bi thalathi masahatin. Kudu setidaknya dengan 3 usapan. Tidak harus 3 batu. Yang penting 3 usapan. Usapan itu misalnya satu batu yang besar, itu ada 3 sisi ya. 3 batu. Pak ilam yang kok, lamun burung iso bersih opo al-mahalu panggonan. Ketika 3 tadi kok belum membersihkan, maka wajib bersih, maka wajib ditambah sampai bersih. Wa yusanulan dan sunatan paling taruh apa ganjil ke kan perlu kok belum bersih tambahi siji kok wis resik tetep tambahi siji meneh ben ganjil. Wa istihabul mahali lan meratani panggonan bil hadari lan wajib harus rata. Wal istinja ulang istinja biasanya kelawan tangan kiwa. Sunai ngoten istinja itu pakai tangan kiwa. Itu tangan yang istinja yang mangan. Kalau istinja terus mangan rasanya pahit itu salah sebelum tangannya. Wal iman lan tetanggalan ala usta ing atase jari tengah diduburi ing dalem resi dubur. Ini stanja lamun istinja sambil main lawan banyu. Kalau ketika istinja pakai air itu kan tangan kita kan kita gunakan menyentuh nganggo tisu kan boten karena kan tisu nih. Nah ini kalau pakai air kan yang menyentuh adalah tangan. Nah itu gunakanlah jari tengah untuk membersihkan dubur. Oh mulanya nek misoki ngene ya. Nah kalau ini kulino bersih dubur gelak oleh ada cara kowe iki ngene kan. Iro. Wata dimul ma'ilan disik banyu dan kuburi maring kubur. Kemudian
ketika kita buang air besar itu kan secara otomatis juga buang air kecil. Nah itu maka sing diseke itu banyak nganggo banyu itu maka yang depan dulu. Yang depan dulu disucikan baru sing belakang. Batak dimulan diseke yang istinja lalu ini ngatasi wudu. Sunai itu cewek sing nembe wudu ora wudu nembe cewek. Ya meskipun ya sama kan, ya wudu nembe cewek niku sing penting ketika pas cewek ora ndemok niku kan. Dosa ini kan wis teknologi nganggo sentoran lho. Lah itu ora rasa ndemok niku. Ana sing banter malah milur. Duh. Iku milur ah, banteran ya. Ya tapi tetap disunahkan cewek dhisik nembe beberapa wudu nembe wadal tiyadilan ngosoki tangane wong berarti kelawan bumi mesti digosok-gosokke di tanah atau di lantai setelah apa? Setelah cewek niku yang betul biasa niki ya era saya di sabun itu mayat siwan nulit basuh sapa wong ing ya gak tahu sausé dalu. Jadi setelah digosok-gosok kemudian dibasuh tangannya. Kemudian langkah berikutnya wanat kufarjihi lan apa itu nyiprati. Nyiprati ing kemaluane wong wa izarihi lan sarunge wong. Atau maksudnya sarunge ya celana. Jadi setelah selesai itu kemaluannya diprati. Kemudian sarunge gitu. Itu untuk menghilangkan was-was. Karena kadang setan itu mengganggu kita. Jadi pas arep sholat mendapati sarung kalau ini mau noyo ini, mau beke kan malah mengganggu di pokok dan sebagainya. Lah karuan bareng kebutuhan itu sarungnya diseparati, sehingga kita mendapati basah-basah orang mau kanti terakhir, ben ora was-was. Was-was itu mengganggu betul. Untuk yang was-was itu bagian dari penyakit jiwa. Itu kita nih, sholat kali gue, sederek telepon. Sampai sekarang sholat itu mulai daden, kalau sholat mulai daden. Oh, ada tiga dulu. Jadi, wah ini sholatnya 10 menit juga kayaknya nih. Makanya akbar. Wah, ini semua kali bulan orang menit rampung. Jadi lu suwe le. Tani itu kan senengnya raka-raka ngomong was-was itu. Ada was-was itu nenggon bab sesuci. Rumah sana itu gak ngantek baru wudu niku terus berjalan terus kakinya kena tanah itu kan. Nah, bisa nggak cepet kan diprak-prak. Rumah sana najis. Kaki suci kok. Selama kita tidak melihat barang najis di tanah itu, berarti tanahnya itu hukumnya apa? Suci. Bahkan bukan hanya suci, tanah itu pun suci. Oke, nyatanya bisa digunakan untuk tayang. Steril tanah itu selama tidak kita melihat ada najis di guru-guru was-was. Sampai kayak gitu, yang rani di bawah ini. Itu di motor itu kuncinya kayak tiga ini apa itu sini plastik. Karena nomor dimakai disilih uang atau kedemok dimakai tinggal dibuka plastiknya diganti. Jadi bukan karena menganggap orang itu najis, dia nggak yakin dengan cara bersucinya. Yang orang tahu ngaji fikih berarti kira-kira lecewok daripada iso dan sebagainya. Was-was nih, selama kita nggak melihat najis itu, maka selalu dipikir wah salaman luwang dicuci itu nangke kayak ratau ngaji fikih berarti kira-kira belum pada iso sesuci. Payah dhewe nangke. Wong ada najis ora roh dhewe wis kok. Satu video nabi niku. Ana najis lho kemarin bonus bulu marok niku. Bagaimana ketika kita datang di orang non muslim kemudian disukani ngono padahal dia minum langsung boleh tidak kita itu minum airnya? Boleh selama kita nggak melihat, nggak yakin bahwa ini itu bagi dilani atau sebagainya. Hukumnya boleh. Kenapa demikian? Karena najis itu butuh bukti. Kalau buktinya ya wes kembali ke suci. Maka yang betul-betul itu sidik-sidik
Najis. Pak gemuk kan ngarani. Gemuk najis sih piye. Itu namanya apa kepentingannya nih kok tidak diciprat itu meninggal Mami ini musim sampai Jumatan itu gue menteni khutbah ukurnya gedor anu kali gedor tadi kok itu namanya Wahya bulan itu ucap sobat dahu sakwise nggih Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasil fatimah fahish ya Allah sucikan hatiku dari kemunafikan dan peliharalah kemaluanku dari perbuatan keji. Ini penting juga ngoten niku. Karena kita enggak ngurusin hati-hati tentang mulai somrekso itu bahaya gitu kan. Santri saya ketua tiba bahaya lali dia cuma jaga kemaluanku dari perbuatan keji. Paslon fi mujibil ghusli te pasal ing dalem mertelake perkara kang majibake adus. Mujibatul ghusli te pira-pira perkara sing majibake adus. Jadi yang menyebabkan hadas besar iku al mautu siji mati. Wong mati niku wajib adus, pasti wajib didusi. Terus dhewe. Wal haidu lan haid, wa nifasu lan nifas, wal wiladatu lan melahirke, walau alaqatan jadi haid nifas mewajibkan mandi ya. Wal wiladatu lan melahirke, walau alaqatan senajan melahirkan alaqah keguguran. Alaqah itu gumpalan darah, mudghatan lan mudghah gumpalan daging. Bahkan apabila untuk badan tanpa keles misalnya keluarnya garing, tetap saja wajib mandi. Kenapa? Karena sama saja mengeluarkan mani. Nah, wiladah melahirkan wajib mandi itu catatannya jika tidak dilanjut dengan nifas. Kalau langsung nifas maka tidak wajib mandi. Kenapa? Salah satu syarat sahnya mandi adalah suci dari nifas. Dan jadi cara mandi enggak sah di depan wong akeh nifas. Emang ada ya, barangkali ada setelah melahirkan orang dan nifas. Ya berarti mandi, nanti sholat. Selama kemudian keluar darah, selama belum sampai 15 hari, kok keluar darah itu masih dihukumi nifas. Kalau sudah 15 hari kok tidak keluar darah, maka darah yang keluar setelahnya itu haid, bukan nifas. Oh berarti perempuan ini tidak mengalami karena nifasnya itu hanyalah sebentar. Berlahirkan nifas sedilo wes kemudian langsung garing, langsung suci, langsung bersih. Bisa seperti itu. Makanya minimal nifas itu adalah satu lahir sekejap. Nah, nek berlahirkan kok langsung nifas berarti ini tidak wajib mandi. Mandinya ya nanti setelah selesai. Wal janabah itu lah janabah. Janabah itu juga mewajibkan mandi. Janabah itu sebab apa? Watah sulan bisa hasil apa janabah bikhurujil mani sebab metu mani pertama. Keluar mani berarti janabah. Baik keluar mani dengan mimpi maupun yang lainnya, pokoknya keluar mani itu berarti apa? Janabah. Wa yu'rafulan iso dikawerui apa mani bitadafukihi siji kelawan tadafuk atai apa muntrat. Ciri-ciri mani itu ciri khasnya itu keluarnya muntrat. Kemudian aula zatin utawa ngrasa enak hingga furujihi nalikane metu. Enak ketika keluar. Ini ngaji lapangan kan mungkin jadi ngene iki Pak. Ora tekan niku kiai lapangan ngomongke bab ngene iki. Padahal yo ilmu niku Pak. Aurihi ajinin utawa aroma adonan obat hal terus ketika basah aromanya seperti adonan. Aurihi baya dibilik javan ketika kering aromanya seperti napa niku putih telur. Garing. Kenapa ini didetil? Kadang kita masalahnya apa? Enggak sadar misalnya wis tangi turu terus garing mulai turu noplok.
Jadi wis garuk ono apa iki ya iki kok ono. Jadi ora nyadar ngono mau iki muncrat ora ya ora ngerti terus kayak seteles diambu. Oh iya ambune kok iki. Tapi segaring itu kok diambu, segaring itu baunya seperti apa? Putih tau. Nek memang pancen ragu-ragu, wah gila itu berarti nggak wajib ragu-ragu. Wa bi ilajil hasafati itu marmani yang kedua, wa bi ilajil hasafati lan sebab ngetokke ataupun leboke hasafat. Hasafat itu kepala zakar. Al-qadri utawa ukurane hasafat bagi orang yang terpotong hasafah yang dekatan ya. Tulanan peso malah menani bui. Kepala zakar ini hilang. Iris. Nah, itu makanya dikatakan janabah itu ketika dia sudah memasukkan ukuran dari hasafahnya. Sisanya ini loh. Nah, misalnya hasafah itu diukur kawan makanya sudah diukur lagi cukup dewe-dewe. Misalnya 2 cm ya, itu berarti kodrihan itu berarti 2 cm. Nanti kalau sudah kepotong, nah itu kumpul bojone kok mleboke 2 cm berarti padha karo mleboke ukurane hasafah. Tenang nek ngaji laparan ra mungkin seperti lagi. Kalau di lawani ya lagi tak mau kitab itu lagi. Lalu ngaji kok ngene iso se vulgar ngene iki lagi. Kalau dia ngaji bukan ini ono sing nyebut ya sana. Saya ini malah nih ngene pondok pesaron ora pesantren. Yo memang diakui kasus-kasus menurut orang tua kayak lagi, yo tetap saja itu tidak ada 1% dari pesantren. Dan ini pulang karena barang nologi langsung viral. Ijek ketitik Allah, rupamu mana? Fifarjin, jadi memasukkan hasafah fifarjin yang dalam farji. Kemaluan farji ini pun baik depan maupun belakang itu disebut dengan farji. Makanya walau duburan meskipun dimasukkan ke dubur. Au farjamai itu bahkan nggone kemaluane wong mati. Bapakne nggih. Au bayi mati utawa rumangkang. Iki dimasukkan diukuke ning nggone apa niku wedhus bapakne nggih. Yo niku tetep ndadekake sing jenengane jana. Walau ma'ahilin kasifin senajan sartane aling-aling kasifin kang kandel meskipun diblebet nganggo aling-aling sing kandel. Wa biru yatil mani lan sebab roh mani fi saudin pakaian firosin utawa lemek layanan kang ora turu fi dalem atau sebab melihat mani di tempat dia tidur atau di pakaiannya padahal dia tidur tidak bersama orang lain hanya dirinya sendiri. Itu berarti itu otomatis menggoda deh. Oh ini oke, itu jangan itu hal-hal yang menyebabkan wajib mandi itu. Oh, ada pertanyaan untuk sebenarnya? Ada Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada seorang wanita yang penyakit. Ya kalau haid itu 1 bulan bisa sampai 2 kali. Yeah. 1 minggu haid tapi nanti berarti 2 hari atau 3 hari baru nanti haid lagi. Nanti seperti itu harus sampai sebulan 3 kali. Bagaimana cara sholat? Cara paling gampang itu dikembalikan ke adatnya, kebiasaan sebelumnya yang sehat ketika masih sehat. Nah itu berarti kan misalnya biasanya ini aku tuh yang terakhir itu biasanya yang terakhir sebelum terjadi ini itu saya biasanya hanya 7 hari misalnya ya itu berarti 7 hari itu. Dan guys yang dianggap haid itu hanya 7 hari itu. Tapi ketika itu memang sedang berlangsung ada yang kedua, misalnya berapa hari kemudian berhenti keluar lagi, orang sih modelnya itu wancana. Nah itu berarti memang tradisi dia seperti itu.
Nah itu ada 2 kaul. Yang penting masih di lingkup 15 hari. 15 hari itu begini maksudnya. Misalnya antum 3 hari berhenti, makin hari kelima keluar lagi, hari ke-6 berhenti lagi, hari ke-7 hari ke-8 keluar lagi. Itu jadi itu memang tradisinya seperti itu. Yang penting masih dalam lingkup 15 hari ya, itu semuanya dihukumi haid. Nah bagaimana di sela-sela itu ketika berhenti itu dihukumi haid atau tidak? Fihi qaulani, ada 2 pendapat di situ. Bisa menganggapnya sebagai bagian dari suci sehingga jenengan kemudian mandi, sholat oleh kumpul buju. Mulai pas metu darah haid lagi berarti. Karena memang dia sudah kebiasaannya seperti itu. Tapi boleh menggunakan pendapat yang satunya, yakni pas nakok, pas bersih itu dianggap masa haid karena masih dalam. Karena biasanya itu terus dino hari keempat leren, hari keempat mampet, hari kelima keluar lagi. Nah, pas mampet itu bisa dihukumi haid, mengikuti pendapat yang itu dihukumi haid. Konsekuensinya dia tidak wajib sholat, tidak wajib mandi, tapi konsekuensinya ngerawleh dikumpuli bujuni, wong agak haid kok, hukumnya masih haid. Masih keluar nih kok, nah itu misalnya 2 hari keluar, 2 hari mampet, nanti keluar lagi, kan nonton sing itu. Nah 2 hari itu sing pas mampet itu mengikuti pendapat yang satu, yakni berarti mandi dan sebagainya, sholat oleh kumpul buju. Jadi oleh kumpul buju nih nggak wajib sholat, wajib. Nek dihukumi haid, orang wajib sholat, malah oleh sholat ya. Nek konsumennya oleh kumpul buju. Kayak pilih ini, nasi mau pilih yang apa pun. Oke, jadi nek memang kebiasaannya itu seperti itu, jadi tetap mampet, tetap dihukumi haid. Nah, yang tidak normal itu ketika berubah dari tradisinya itu ada sesuatu berbeda. Makanya itu caranya dikembalikan kepada yang terakhir kali itu saya itu 7 hari sudah suci. Nah, betul. Ini kok wes hitung dino wes suci, berarti itu kok keluar darah meleh. Itu makanya selama masih di lingkup 15 hari itu kita masih menganggapnya haid dulu. Tapi ternyata kok bablas, mantek baru 15 dino masih bablas. Berarti yang kita anggap haid itu semuanya adalah istihadah. Nah, paham ya ini ya? Wah itu nanti dijetilkan, mangan ya. Fikih itu diantara yang paling sulit itu bab yang saya Imam Zainuddin Malibari cerita, itu kan karena kita dibeli Fathul Mu'in, dikritik oleh ulama. Kenapa kok di Fathul Mu'in bab haid kok pendek banget, orang didetailkan seperti kita Majmu' misalnya, kok pendek? Kata beliau begini, haid itu urusannya wong itu. Kemudian wong lanang-lanang rada ngalami, kita iki sing maca rata-rata wong lanang. Terus kek rada ngalami, sing ngalami wong wedok, lah wong wedok ra gelem maca, wong wedok ora gelem rata-ratane ngono maksudnya. Akhirnya dari sisi pawon itu nek jenengan pengen detail niku ibu makanya jenengan saya rekomendasikan belajar bab haid itu kepada Ning Sila. Ning Sila itu nek YouTube nih lho. Boyo. Ning Sila. Ibu putrine punya anak. Pondok Al-Baqarah namanya. Pondok judulnya Al-Baqarah. Tak ngerti kok sejarah dia wajib Al-Baqarah ini. Aku biarin bangun dodol sapi sih tapi lagi. Ning Sila itu dia cukup bagus dan cukup mudah dipahami. Jangan pengen mengerti nama itu belajar tentang haid, yang ibu terutama ini tak jamin takon garwane jenengan ora ngerti wis. Satu lagi Pak ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah pernah berkorban, satu mengatasnamakan diri sendiri dan keluarga, yang kedua atas nama rumahnya. Tapi yang saya ketahui di masyarakat saya terutama itu banyak orang yang korban tahun ini atas nama suami, tahun selanjutnya atas nama istri, dan seterusnya sampai anak, setelah itu baru kita kembali. Nah, yang bagusnya itu yang mengatasnamakan siapa gitu. Hadis tentang Nabi mengurbani umatnya, terus kemudian orang berkorban atas nama itu tidak mesti dipertentangkan, Nah, ini Nabi mengurbani umatnya itu Nabi tahu bahwa di antara umatnya harus meratakan Pak Jokowi itu bantenan yang ramah, habis diwakili Kanjeng Nabi, enak sing ramah itu nih ya, diwakili Kanjeng. Terus kemudian bagaimana, kembali ke pertanyaan bagaimana, apakah itu lebih baik seperti apa? Tapi yang jelas praktek atas nama itu tidak bisa disalahkan, tidak bisa disalahkan. Karena apa? Atas nama itu taukil, mewakilkan. Taukil dalam kurban itu dibenarkan. Taukil itu mewakilkan. Korban atas nama itu yang korban jenengan, tapi mewakili salah satu anggota keluarga jenengan atau biar korban itu statusnya itu korbannya anak jenengan, korbannya garwane jenengan. Tapi kalaupun nggak seperti itu, misalnya dengan korban aku dewe, tapi pahalanya bisa keluarga, itu sah seperti itu, dan itu paling mudah sebetulnya. Saya nggak tahu mulai kapan tradisi atas nama ini berpindah-pindah ini sejak kapan. Meskipun ini nggak bisa disalahkan karena teori fikih yang dibahas bahwa al-Qudhiyah lil-Ghairi itu bagaimana berkorban, tapi atas nama orang lain itu bagaimana? Itu dibahas. Nah, bahasanya bahwa ketika ghair tadi itu dia itu adalah orang yang sudah balik berakal sehat, maka harus dengan seizinnya atau bahkan sepengetahuannya. Misalnya jenengan ngurbani atas nama putranya jenengan jenis balik, itu kita harus bilang sama anak jenengan, biar dia niat. Meskipun makai sing praktek sing pokoknya jenengan dan sebagainya, itu jenengan berarti kan korban mewakili putranya, namanya al-Qudhiyah anil ghair. Nah, meskipun sebetulnya nggak harus seperti itu, cukup jenengan sebagai kepala keluarga ya korban terkait dosa keluarga, atau mungkin trennya ada korban dari mulai. Jadi praktek di masyarakat Cindo kemareman itu dibenarkan, tapi ada satu praktek yang lebih mudah, itu nggak perlu menunggu ya si korban ya kepala keluarga, yang ini berkah pahalanya untuk sekeluarga. Bedanya apa dengan mengatasnamakan perorangan? Itu akan nampak dalam bab nazar. Misalnya kan putranya jenengan bernazar, saya nazar pun yang enggak kelas harus korban. Nah itu hanya nazarnya hanya terpenuhi ketika dia korban dengan namanya. Meskipun itu jenengan sing membaske dan sebagainya, itu korbannya atas nama sampai dan itu dia selesai. Tapi ketika jenengan sing korban, ini pahalanya dosa keluarga, berkahnya tak niati dosa keluarga, maka anak tadi belum melaksanakan nazarnya. Bedanya dengan itu, anak mengatasnamakan karo boten itu dengan itu. Itu bagai jadi kembali ringkasnya nggak secara mudahnya itu setiap kepala keluarga ini korban, betul kayak dilihatin dosa keluarga lah, betul bagai berkait dosa. Oke, nek di atas namakan perorangan itu hanya penting, hanya perlu jika ada kasus nopo nadar. Dan nadar itu hukumnya itu Pak wajib. Nadarnya itu oleh bernadar itu loh. Nadar itu hukumnya makruh.
Lu nopo jenengan harus berbuat baik kok dadak? Berbuat baik saja, dadak. Nadar kan padha karo kok. Wah, orang nadar kok ndak orang lakon. Sesuk aku harus ngene. Nglakoni wae ora usah. Ini makruh hukumnya nadar itu. Demi Allah saya akan melakukan ini, demi Allah nggak usah nadar, pokok dilakoni wae. Dan kurban itu saya ini rasa dinadari. Karena apa? Pertama itu nanti akan menyulitkan panitia. Karena kurban nadar itu tasawufi persis seperti zakat. Fakir, uang kan, modal petani ini. Yang kedua, uang sing nadar itu dia tidak berhak ikut. Repot ini, jadi intinya pokoknya korban sunah itu nggak usah. Betul Pak ya, jadi sing gambel itu aku korban dosa keluarga, ganjarannya dosa akan kecuali nih kalau kasus anak wis kadung nadar ya, dari orang kuat tubuh satu kok nih, korbanmu iya deh, dia terus niat. Jadi berkata, oke, upami nggih korban niku atas nama tiang sepuh ingkang sampun seda ngatur sepuh. Ini juga mukhtalafun fihi, sesuatu yang dipertentangkan. Bagi yang pengen melakukan ya berarti mengikuti yang memperbolehkan. Cara kula mboten sah. Jadi jenengan korban mawon, maka aku lek korban iki pahalane sekalian tak kirim wong tuwa. Kenapa? Karena itu mukhtalafun fihi, dipertentangkan. Khilaf kan mustahab. Kita menghindari sesuatu yang dipertentangkan itu kan hukumnya sunnah. Ada mayat itu. Jadi pada kalau dengan sedekah kan dawuh Nabi pun tasaddaqan mau taku bersedekahlah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Nah, korban itu bagian dari itu mah dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang mengatakan korban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Tapi itu sekali lagi itu khilafiyah. Jadi caranya pripun ya jenengan sing korban, tapi pahalane itu manfaatnya dienggo. Nah ini ngirim ganjaran ini itu juga termasuk suatu istilah ngirim ganjaran itu yang mukhtalafun fihi. Sebetulnya ketika manfaatnya juga dienggo, ya sebetulnya itu tidak akan jadi persoalan. Persoalan itu istilah ngirim ganjaran yang tidak pernah dikenal di era Nabi ngirim itu Pak. Padahal ganjarannya padha. Gimana? Apakah kan Nabi yang ditangani kali seorang sahabat Nabi yang 10 sanggup sedo. Apa yang faham atas sedekahnya? Apakah sedekah saya ini bisa bermanfaat untuk ibu saya? Iya, manfaat kata Nabi. Nah itu istilah sedekah wong sing urip dienggo manfaati wong sing wis mati niku diistilahkan oleh wong Jawa dengan istilah ngirim. Nah ini yang malah jadi konflik sampai nggak berujung sampai sekarang ini. Oh, mau ganjar kok dikirim biasanya gini, nyatanya tak kirim balik ini berarti tekan. Nah, padahal itu ketika pakai bahasanya hadis selesai. Sedekah ini bisa bermanfaat. Kan ini ibuku sing wis mati kata Nabi. Nah sama anu tadi lho Pak, jadi aku korban manfaatnya ibuku, ibu bapak. Ya kayak sahabat tadi. Jadi sedekah yang kemanfaatannya juga untuk orang yang sudah meninggal. Ibu cara wong Jawa oleh karena ngirim ganjaran. Padahal istilahnya lah sing malah kita dipolemi. Ganjaran kok dikirim orang kayak ini. Ada lagi. Ya tekan ganjaran kok dikirim. Sehingga tekan gue mau dikirim perang balik nah. Ada hadisnya soalnya gue pakai hadis gue bahasanya hadis itu orang ngirim ganjaran tapi manfaat. Amale wong urip manfaati wong sing wis. Ya kayak salat jenazah kali itu Pak. Salat jenazah itu sing salat sing urip sing mati niku. Sing urip lho. Nah ning migunani kanggone sing mati. Nah niku bahasa gampang ya jadi ngirim kan. Tapi padahal istilahku sing pakai polemik. Jadi soalnya
kafe belum butuh ngaji Pak. Ngaji ini insya Allah orang paham ya ngaji itu. Jadi kita tahu lagi sih ngomong ganjaran lagi ya karena melihat dari sisi itu. Saya mau nih pekan ganjaran itu nabi ini ya mesti bener ya maksudnya. Tapi yang jelas bener itu manfaat. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la